హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు సురేంద్ర. ఛానల్ పేరు సురేంద్ర బాబు గేమర్. టెట్ అండ్ మరియు డిఎస్సికి హిందీ లిటరేచర్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది. దీంట్లోంచే ఎక్కువ స్కోర్ కూడా వస్తుంది. కావున మనము ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ టెక్స్ట్ బుక్స్తో పాటు ఇంకా సిలబస్లో ఉన్న అంశాలను చూసి మనము వేరే బుక్స్ కూడా రెఫర్ చేయవలసి ఉంటుంది. కంపల్సరీ అయితే 6th నుంచి 10th వరకు టెక్స్ట్ బుక్స్, ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్స్, డిగ్రీ టెక్స్ట్ బుక్ కూడా హిందీ లిటరేచర్ చదవవలసి ఉంటుంది. ఎక్కువగా స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ ఇదే కాబట్టి హిందీ లిటరేచర్ని అస్సలు మిస్ అవ్వవద్దు. స్కోర్ ఎక్కువగా చేసే అవకాశము ఉంటుంది. ఈరోజు మనము ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ లెసన్ రహీం గారి కవితల గురించి చూద్దాం. अब्दुल रहीम खान काना मुग़ल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे. रहीम अपने समय के वीर योद्धा, कुशल राजनीतिज्ञ और सहृदय कवि है. रहीम का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ. अकबर के अभिभावक बैरम खां रहीम के पिता हैं. रहीम के पिता का नाम क्या है? बैरम खां. रहीम तुर्की, अरबी, फ़ारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान रहे. तुर्की, अरबी, फ़ारसी, संस्कृत के अच्छे विद्वान रहे रहीम का निधन सन 1627 ईस्वी में हुआ. रहीम का मकबरा दिल्ली में बनाया गया. दोहावली, भैरवी नायिकाभेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक रहीम की प्रसिद्ध रचनाएं हैं. दोहावली, भैरवी नायिकाभेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक रहीम की प्रसिद्ध रचनाएं हैं. रहीम ने दोहे, सोरठे और भैरवी चंदों में कविता की रचना की. రహీం దాస్ గారు కవితలను దోహే, సోరటే, భైరవై చందంలో భైరవై అనే చంద్లో కవితలు రాశారు. रहीम मुसलमान होते हुए भी श्री कृष्णा के अनन्य भक्त रहे हैं. రహీం దాస్ గారు మహమ్మదీయులు అయినప్పటికీ కూడా శ్రీకృష్ణుని యొక్క గొప్ప భక్తుడు. रहीम ने जाति पांति के भेदभाव से दूर मानवता की उपासना की है. రహీం దాస్ గారు జాతి ప్రాంతాల అనే భేదభావాలను వదిలిపెట్టేసి మానవులందరినీ సమానంగా చూశారు. జాతి, ప్రాంతము అనే భేదభావాలన్నింటినీ కూడా వదిలేసి మానవులందరినీ సమానంగా చూశారు. रहीम की रचनाओं में भक्ति, नीति, लोक व्यवहार, वैराग्य, सत्संग, स्वाभिमान तथा प्रेम संबंधी भावनाओं की अभिव्यक्ति मिलती है. రహీం గారి రచనలలో భక్తి, నీతి, లోక వ్యవహారము, వైరాగ్యము, సత్సంగ్ అంటే సజ్జనులతో స్నేహము, స్వాభిమానము, ప్రేమ సంబంధించిన అనేక భావనలు రహీం దాస్ గారి రచనలలో ఉంటాయి. रहीम की रचनाएं भारतीय जीवन का सजीव चित्र प्रस्तुत करने वाली रही है. రహీం గారి రచనలు భారతీయ జీవన విధానాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. రహీం గారి రచనలు భారతీయ జీవన విధానాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. रहीम की रचनाएं भारतीय जीवन का सजीव चित्र प्रस्तुत करने वाली रही है. ఇప్పుడు మనము
ఈ పాఠానికి సంబంధించిన బిట్ బ్యాంక్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. रहीम का जन्म कहाँ हुआ? रहीम का जन्म कहाँ हुआ? आंसर लाहौर में. रहीम का जन्म लाहौर में हुआ. रहीम किसके दरबार के कवि है? रहीम किसके दरबार के कवि है? आंसर अकबर के नवरत्नों में से एक थे. रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे. निम्नलिखित में से कौन सा कवि अपने समय के वीर योद्धा, कुशल राजनीतिज्ञ और सहृदय कवि रहे? आंसर रहीम. रहीम के पिताजी का नाम क्या है? रहीम के पिताजी का नाम क्या है? आंसर बैरम खां. रहीम का पालन पोषण किसने किया? रहीम का पालन पोषण किसने किया? आंसर अकबर. अकबर. रहीम का मकबरा कहाँ बनाया गया? रहीम का मकबरा कहाँ बनाया गया? आंसर दिल्ली में. रहीम का मकबरा दिल्ली में बनाया गया. दोहावली, भरवई नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक आदि किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? रहीम. आंसर रहीम. दोहावली, भरवई नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक ये रहीम की प्रसिद्ध रचनाएं हैं. दोहे, सोरठे और भरवई छंदों में कविता की रचना किसने की है? आंसर रहीम. रहीम जी ने दोहे, सोरठे और भरवई छंदों में कविता की रचना की है. मध्यकालीन किस मुसलमान कवि ने श्री कृष्णा के अनन्य भक्त रहे? मध्यकालीन किस मुसलमान कवि ने श्री कृष्णा के अनन्य भक्त रहे हैं? రహీం. రహీం దాస్ గారు మధ్యకాలానికి చెందిన ముస్లిం అయినప్పటికీ ఆయన శ్రీకృష్ణుని గొప్ప భక్తుడు. किस कवि ने जाति पाति के भेदभाव से दूर मानवता की उपासना का संदेश दिए हैं? आंसर रहीम. किनकी रचनाओं में भक्ति, नीति, लोक व्यवहार, वैराग्य, सत्संग, स्वाभिमान तथा प्रेम संबंधी भावनाओं के अभिव्यक्ति मिलती है? आंसर रहीम. रहीम का जन्म कब हुआ? रहीम का जन्म कब हुआ? 1556 में रहीम का जन्म हुआ. किस कवि की रचनाएं भारतीय जीवन का सजीव चित्र प्रस्तुत करने वाली रही है? किस कवि की रचनाएं भारतीय जीवन का सजीव चित्र प्रस्तुत करने वाली रही है? आंसर रहीम. रहीम का निधन कब हुआ? रहीम का निधन 1627 में हुआ. आंसर 1627. किस कवि की कविता में मुहावरों के प्रयोग की बहुलता मिलती है? किस कवि की कविता में मुहावरों की प्रयोग की बहुलता मिलती है? आंसर रहीम. बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई.
రహిమన్ ఫాటే దూద్ కో మతేనా మాకన్ హోయ్. ఇప్పుడు మనము రహీందాస్ గారి కవితల గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. బిగరీ బాత్ బనే నహీ బ్లాక్ కరో కిన్ కోయ్. రహిమన్ ఫాటే దూద్ కో మతేనా మాకన్ హోయ్. ఒకసారి మనము చెప్పిన మాటను వెనక్కి తీసుకోలేము. ఏ విధంగా అయితే విరిగిన పాల నుంచి పగిలిన పాల నుంచి వెన్న తీయలేమో అదేవిధంగా మనము ఒకసారి చెప్పిన మాటని వెనక్కి తీసుకోలేము అని కబీర్ దాస్ గారు చెప్తున్నారు. బిగరీ బాత్ బనే నహీ. ఒకసారి మనము ఒక మాట చెప్పేసినామంటే ఆ మాటని మళ్ళీ మనము తిరిగి వెనక్కి తీసుకోలేము. లాక్ కరో కిన్ కోయ్. ఎన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ కూడా మనము చెప్పిన మాటని వెనక్కి తీసుకోలేము. రహిమన్ ఫాటే దూద్ కో మతేనా మాకన్ హోయ్. ఏ విధంగా అయితే పగిలిన పాల నుంచి లేదా విరిగిన పాల నుంచి మనము వెన్న తీయలేమో అదేవిధంగా ఒకసారి చెప్పిన మాటను వెనక్కి తీసుకోలేము. కబీర్ దాస్ గారు ఈ కవిత ద్వారా ఏదైనా మనము ఒక మాట చెప్పేటప్పుడు బాగా ఆలోచించి చెప్పమని చెప్తున్నారు. ఒక మాట చెప్పేటప్పుడు దాని గురించి బాగా ఆలోచించి చెప్పండి. లేకుంటే ఒకసారి చెప్పిన మాటను మనము వెనక్కి తీసుకోలేము. ఏ విధంగా అయితే పగిలిన పాల నుంచి విరిగిన పాల నుంచి వెన్న తీయలేమో అదేవిధంగా ఒకసారి మనము చెప్పినామంటే మాట దానిని వెనక్కి తీసుకోలేము. కావున ఏదైనా మాట్లాడేటప్పుడు బాగా ఆలోచించి మాట్లాడండి అని కబీర్ దాస్ గారు ఈ దోహా ద్వారా మనకు సందేశాన్ని ఇస్తున్నారు. బిగరీ బాత్ బనే నహీ లాక్ కరో కిన్ కోయ్. రహిమన్ ఫాటే దూద్ కో మతేనా మాకన్ హోయ్. మాటలు మాట్లాడేటప్పుడు బాగా ఆలోచించి మాట్లాడండి అని కబీర్ దాస్ గారు ఈ దోహా ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు. నెక్స్ట్, రహిమన్ దాగా ప్రేమ్ కా మత్ తోడో జట్కాయ్ టూటే సే ఫిర్ నా జురే జురే జరే గాన్ పడ్ జాయ్. ఇక్కడ రహీం గారు ప్రేమను దారంతో పోల్చారు. ప్రేమను దారంతో పోల్చారు. రహిమన్ దాగా ప్రేమ్ కా మత్ తోడో జట్కాయ్ టూటే సే ఫిర్ నా జురే జురే గాన్ పడ్ జాయ్. ఇక్కడ రహీం దాస్ గారు ప్రేమను దారంతో పోల్చారు. ఎలాగైతే మనము దారాన్ని ఎక్కువగా లాగామంటే విరిగిపోతుంది. ఒకవేళ దాన్ని మనము అతికించాలని ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా అక్కడ ముడి పడుతుంది. అలాగే ఎక్కువగా ఏదైనా విషయం గురించి ఎక్కువగా లాగవద్దు. లాగితే బంధాలు తెగిపోతాయి. ఒకసారి బంధాలు తెగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అతకలేము. అతికినా కూడా అది అతికినట్టే ఉంటుంది, అంటే ముడిపడినట్టే ఉంటుంది అని రహీం గారు ఈ దోహా ద్వారా ఈ సందేశాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. రహిమన్ దాగా ప్రేమ్ కా మత్ తోడో జట్కాయ్ టూటే సే ఫిర్ నా జురే జరే గాన్ పడ్ జాయ్. మానవ సంబంధాల గురించి, ప్రేమ గురించి ఈ కవిత ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు. కొన్ని బంధాలు ఉంటాయి, దానిని ఎక్కువగా లాగడం వల్ల విరిగిపోతాయి. మనసు విరిగిపోతుంది. ఒకసారి మనసు విరిగిపోతే మళ్ళీ అతికించడము కష్టం. కావున ఎక్కువగా లాగవద్దు. వీలైనంత వరకు చిన్న చిన్నగా ముగించేసేయండి అని రహీం దాస్ గారు ఈ దోహా ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు. మానవ సంబంధాలు చాలా సున్నితంగా ఉంటాయి. వాటిని ఎక్కువగా లాగవద్దు. వీలైనంత వరకు అర్థం చేసుకోండి అని
కబీర్దాస్ గారు రహీం గారు చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, రహిమన్ జిహ్వా బావరి కహీ గయే సరగ్ పతాల్ ఆపుతో కహీ భీతర్ గయే జ్యోతి ఖాత్ కపాల్. రహీం గారు ఈ దోహాలో రహిమన్ జిహ్వా బావరి కహీ గయే సరగ్ పతాల్, రహీం గారి ఈ దోహాలో నాలుక ఉంది కదా, అది చాలా పిచ్చిది అని చెప్తున్నాడు. ఏదో ఒకటి చెప్పేసి నోట్లోకి వెళ్ళి కూర్చుంటుంది. అంటే 32 పళ్ళ మధ్యన వెళ్ళి అది కూర్చుంటుంది. బయటకు వచ్చేసి చెప్తుంది మరియు ఆ 32 పళ్ళ మధ్యన వెళ్ళి అది కూర్చుంటుంది. దానికి మంచి ఏదో చెడు ఏదో ఏమీ తెలియదు. అది చాలా పిచ్చిది, వెర్రిది అని చెప్తున్నారు. రహిమన్ జిహ్వా బావరి, జిహ్వా అంటే నాలుక, బావరి అంటే పిచ్చిది, తిక్కది అని మీనింగ్ వస్తుంది. కహీ గయే సరగ్ పతాల్ ఏదో ఒకటి చెప్పేస్తుంది, ఆ తర్వాత 32 పళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళి కూర్చుంటుంది. ఆపుతో కహీ భీతర్ గయి చెప్తుంది, వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి ఆ 32 పళ్ళ మధ్యలో దాక్కుంటుంది. జ్యోతి ఖాత్ కపాల్ అది చెప్పిన ఆ నాలుక చేసిన పని వల్ల మనం ఏదైనా తప్పుగా మాట్లాడితే మన మెదడుకి ఏమో చెప్పు దెబ్బలు అందుతాయి. రహిమన్ జిహ్వా బావరి కహీ గయి సరగ్ పతాల్ ఆపుతో కహీ భీతర్ గయి జ్యోతి ఖాత్ కపాల్. ఆ నాలుక అనేది చాలా పిచ్చిది, ఏదంటే అదేది మాట్లాడేసి వెళ్ళి లోపల కూర్చుంటుంది, 32 పండ్ల వెనకాల కూర్చుంటుంది. ఒకవేళ మనం ఏదైనా తప్పుగా మాట్లాడితే ఈ మెదడు ఉంటుంది కదా, కపాల్ అంటే మెదడు, అది ఏమో చెప్పు దెబ్బలు తినాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. కావున మనం ఏదైనా మాట్లాడేటప్పుడు మన నాలుకని అదుపులో పెట్టుకొని మాట్లాడాలి. లేకుంటే గిన అది చేసిన తప్పు పనికి మన మెదడు చెప్పు దెబ్బలు తినాల్సి ఉంటుంది. కావున మన మాట్లాడేటప్పుడు మన నాలుక మీద బుద్ధి యొక్క ప్రభావము ఉండాలి. ఆచితూచి మాట్లాడాలి, లేకుంటే మన మెదడు చెప్పు దెబ్బలు తినాల్సి ఉంటుంది. ఈ దోహా ద్వారా కబీర్దాస్ రహీం గారు మాట్లాడేటప్పుడు ఆచితూచి మాట్లాడండి, అంటే చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడండి. దానిపైన మెదడు యొక్క అంటే కంట్రోల్లో ఉండాలి, కంట్రోల్గా మాట్లాడాలి. ఏదంటే అది మాట్లాడితే ఇబ్బందులు వస్తాయి అని రహీం గారు ఈ దోహా ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు. रहीमन जिह्वा बावरी इस दोहे में भावरी शब्द का अर्थ क्या है? भावरी शब्द का अर्थ क्या है? ఆన్సర్ పగలి. పగలి అంటే పిచ్చిది, వెర్రిది అని అర్థం. ज्योति खात कपाल इस दोहे में कपाल शब्द का अर्थ क्या है? कपाल शब्द का अर्थ क्या है? खोपड़ी अर्थात बेजा, మెదడు. ఆన్సర్ खोपड़ी, బేజా, మెదడు అని మీనింగ్ వస్తుంది. जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग. ఇక్కడ రహీం గారు ఉత్తమ పురుషుని గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. సత్పురుషులు చెడువారితో కలిసి ఉన్నప్పటికీ కూడా చెడువారి లక్షణాలు సత్పురుషుల మీద పడవు అని రహీం గారు ఈ దోహా ద్వారా చెప్తున్నారు. జో రహీం ఉత్తమ్ ప్రకృతి కా కరీ సకత్ కుసంగ్ చందన్ విష్ వ్యాపత్ నహి లపటే రహత్ భుజంగ్. సత్పురుషులు చెడ్డవాళ్ళ మధ్యలో ఉన్నప్పటికీ కూడా చెడ్డవాళ్ళ ప్రభావము సత్పురుషుల మీద పడదు అని చెప్తున్నారు. గంధం చెట్టుకి పాము చుట్టుకొని ఉంటుంది, అయినప్పటికీ కూడా పాము యొక్క విషము ఆ గంధం చెట్టుకి రాదు అని కబీర్దాస్ గారు చెడు వాళ్ళ గురించి మరియు మంచి వాళ్ళ గురించి ఉండే మధ్యన డిఫరెన్స్ని, భేదభావాన్ని తెలియజేస్తున్నారు.
इस दोहे में श्रेष्ठ लोगों की तुलना किससे की गई? आंसर चंदन से। श्रेष्ठ लोग अर्थात अच्छे लोग, सत्पुरुष है। ఆన్సర్ చందన్ సే। ఈ దోహాలో కబీర్ దాస్ గారు మంచి వ్యక్తులు చెడు వ్యక్తుల గుంపులో లేదా వాళ్ళ ఉండే ప్రదేశంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మంచి వ్యక్తులు, సత్పురుషులు ఎక్కడ ఆ చెడు వ్యక్తుల సమూహంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ చెడు ప్రభావాలు సత్పురుషులకి అసలు రావు అని కబీర్ దాస్ గారు ఈ గంధం చెట్టుని ఉదాహరణగా చేసుకొని చెప్తున్నారు. గంధం చెట్టుకి పాము అక్కడే ఉంటుంది, దానినే పెన వేసుకొని ఉంటుంది. అయినప్పటికీ కూడా ఆ పాము యొక్క విషయము గంధం చెట్టుకి అసలు ఏ విధమైన ప్రభావము చూపలేదు. సత్పురుషులు కూడా అలాగే చెడువారితో కలిసి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ చెడ్డవారి గుణాలు సత్పురుషుని ఏ విధమైన మార్పును తీసుకొని రాలేవు అని ఈ దోహా ద్వారా రహీం గారు చెప్తున్నారు. ఇస్ దోహే మే శ్రేష్ఠ లోగోं की तुलना किससे की है? మంచి వాళ్ళని ఎవరితో కంపేర్ తులనా చేశారు? ఆన్సర్ చందన్ సే। रहीमन देखी बड़ेन को लगू ना दीजिए डारी जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। ఇక్కడ రహీం గారు చిన్న వస్తువులను చూసి అవహేళన చేయవద్దు అని చెప్తున్నారు. రహిమన్ దేకి బడేన్కో పెద్ద వస్తువులను చూసి చిన్న వస్తువులను, లగునా డీజియే డారీ చిన్న వస్తువులను అవహేళన చేయవద్దు. జహా కామ్ ఆవై సుయి ఎక్కడైతే సూది బట్టలు కుట్టనీకి పనికి వస్తుందో, కహా కరై తరువారి అక్కడ ఖడ్గము ఏ విధమైన పనికి రాదు అని చెప్తున్నాడు. దేని మహత్యము దానికి ఉంటుంది. ఖడ్గం యొక్క మహత్యము దాని గొప్పతనం దానికి ఉంటుంది, సూది యొక్క గొప్పతనము సూదికి ఉంటుంది. బట్టలు కుట్టడానికి మనము సూదిని మాత్రమే ఉపయోగిస్తాము, ఖడ్గముతో బట్టలు మనము కుట్టలేము. కావున ఎవరిని అవహేళన చేయవద్దు, ఎవరి గొప్పతనం వారికి ఉంటుంది. इस दोहे में किनको उपेक्षा नहीं करने को बताया गया है? ఆన్సర్ చోటే వస్తువుంకో అందరినీ సమానంగానే చూడండి, ఎవరి గొప్పతనము వారికి ఉంటుంది. పెద్ద వస్తువులను చూసి చిన్న వస్తువులను అవహేళన చేయవద్దు అని ఈ దోహా ద్వారా రహీం గారు చెప్తున్నారు. రహిమన్ దేఖీ బడేన్కో లఘు నా దీజియే డారీ జహా కామ్ ఆవే సుయి కహా కరే తర్వారీ బట్టలు కుట్టడానికి సూది మాత్రమే పనికి వస్తుంది, ఖడ్గము పనికి రాదు. కావున చిన్న వస్తువులను అవహేళన చేయవద్దు అని ఈ దోహా ద్వారా రహీం గారు చెప్తున్నారు. తరువర్ ఫల్ నహీ ఖాతా హై సర్వర్ పియహి నా పాన్ कही रहीम परकाज हित संपत्ति संचही सुजान। यहाँ तरुवर अर्थात पेड़ है, तरु मतलब अर्थात पेड़ है, तरु అంటే ఇక్కడ అర్థము చెట్లు, సరోవర్ సర్వర్ అంటే నదులు లేదా చెరువులు అని చెప్పవచ్చు. తరువర్ ఫల్ నహీ ఖాతా హై చెట్లు తన పళ్ళని తానే స్వయంగా తినదు. సర్వర్ పియహి నపాన్ అలాగే నదులు చెరువులు కూడా తన దగ్గర ఉన్న నీటిని తానే స్వయంగా తాగలేవు. కహీ రహీం పర్కాజ్ హిత్ సంపత్తి సజహి సుజాన్ ఇక్కడ చెట్లు తన పంటని తానే స్వయంగా తినలేదు, నదులు చెరువులు సముద్రాలు కూడా తన నీటిని తానే స్వయంగా తాగలేదు. ఇవన్నీ కూడా సమాజ కళ్యాణం కోసం సమాజానికి ఉపయోగపడడానికి పనులు చేస్తాయి అని ఇక్కడ రహీం గారు చెప్తున్నారు. పర్కాజ్ హిత్ అంటే పరుల కోసము, పరుల మేలు కోసమే ఇవి చెట్లు
పండ్లను పూలను ఇస్తాయి. నదులు నీటిని కూడా పొరుగు చేస్తాయి, ఒక చోట చేరుస్తాయి. సంపత్తి సంచహి సుజాన్, సత్పురుషులు కూడా అలాగే సంపదను తన కోసం కాకుండా సమాజ కళ్యాణం కోసము సంపాదిస్తారు అని ఇక్కడ రహీం గారు చెప్తున్నారు. इस दोहे में अच्छे लोग धन क्यों जमा करते हैं? इस दोहे में अच्छे लोग धन क्यों जमा करते हैं? आंसर, समाज कल्याण के लिए. तरुवर फल नहीं खाता है, చెట్టు తన పళ్ళను తానే స్వయంగా తినదు. నదులు చెరువులు కూడా తన నీళ్లను తానే స్వయంగా తాగలేదు. ఇవన్నీ కూడా సమాజం కోసము, సమాజం అంటే పరహిత్, పరుల కోసమే. ఇవన్నీ కూడా ఆ పండ్లను పూలను మరియు నీళ్లను ఏకత్రం చేస్తాయి అని ఇక్కడ రహీం దాస్ గారు చెప్తున్నారు. మంచి వ్యక్తులు తన కోసం కాకుండా సమాజం కోసమే ఈ పనులన్నీ కూడా చేస్తారు అని ఈ దోహా ద్వారా రహీం గారు చెప్తున్నారు. మంచి వ్యక్తులు తన కోసం కాకుండా సమాజం మేలు కోసమే బ్రతుకుతారు అని ఈ దోహా ద్వారా రహీం గారు తెలియజేస్తున్నారు. ఇస్ దోహే మే అచ్చే లోగ్ ధన్ క్యోं జమా करते हैं? समाज कल्याण के लिए. अर्थात अच्छे लोग क्यों जीते हैं? సమాజ్ కళ్యాణ్ కే లియే. సమాజం యొక్క సేవ చేయడానికే సాధువులు సత్పురుషులు జీవిస్తారు, తన కోసం తానే జీవించరు అని ఈ దోహా ద్వారా రహీం గారు చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. డోంట్ మిస్ దిస్ వీడియో. Please subscribe my channel and share your friends. Thank you.